अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर दे सब जग उचिया कौन भले कौन मंदे सब इंसान बराबर है। गुरमुखी दे विच बाबा फरीद जी का श्लोक लिखा है कि फरीदा काले मेडे कपड़े ते काला मेडा बेस गुनाहां भरा मैं फिरां लोग कहण दरवेश। क्या बात है, क्या बात है। बाबा फरीद जी भी लिखनी एंड है बाबे ते। एक गल ये भी हैगी है कि जे बाबा फरीद दे श्लोक बाबा नानक ना ना सांभदा ते अज साडे कोले भी नहीं सी होणे। तुहाडी फोटो वधिया आयू, कोई चक्कर नहीं। हां जी आजो। पाकिस्तानी स्टारां वाली फील दवाउंदे ने एक वारी पूरी कि चलो इधरों इधरों भाजी फिर चिट्टी नहीं होनी, सही नहीं होनी। इधरों ताड़ी एक आ जी सैड चिट्टी आनी, इधर शेड जिहा आ जाना। इधर ही मूँह करो धुप्प वाली। की बंदा कित्थे उतरे? हाँ बंदा ओ कित्थे चढ़िया होया पतंदर। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ। अटक का लिखा नौशहरा पेशावर कैंट टैक्सला रावलपिंडी गुजर खान जेलम लाला मूसा गुजरात वजीराबाद गुजरांवाला लाहौर रायविंड उकाड़ा साहिवाल मियाँ चन्नू मुल्तान बहावलपुर रहीम यार खां सादिकाबाद मीरपुर रोड़ी खैरपुर महराबपुर नवाब शाह शहजादपुर हैदराबाद कराची खानेवाल पूरे पाकिस्तान में स्टेशन जोड़ता। हाँ जी बाबे किदां की हाल चाल आ? तगड़े हो सारे? असी पहुंचे हाँ रात दे इस्लामाबाद। तुसीं वीडियो वेखी होनी आ, अफतारी असी कीती सी मोटरवे ते रोड दे उत्ते। तो कल को व्लॉग साथों सही बनया नहीं ना, शुरू होया रोज़ा सी ते हुण सुत्ते उठे हैं। इस्लामाबाद की वधिया मॉर्निंग वेखी है तो व्लॉग स्टार्ट किया शीशे मूहरे खड़ के, क्योंकि मैं कपड़े कुपड़े पा के अपने आप को देख रहा था भला मैं किवें दा लग रहा है। बोसकी बासकी पाई है पूरी है, बस जुत्ती जी पालिश करवाने वाली रह गई है, टॉर फिक्की पाउंदी भी आ, थल्ले तुर के कराने। अज असीं जाना पंजा साहब तो होर एक दो थावां ते घुम्मना। साडे नाल रहियो, वधिया रहूगा। तो इधर साडा वीर अंजम गिल, हाँ चौरी हो गया तैयार है। जुत्ती एडियां मोटियां जुराबां पाउण डिया पूमा दियां। तू बस जाना ठीक है। इन्हां दे विच ना इत्थे ठंड ज्यादा यार इस्लामाबाद। ओ भाऊ तुसां एसी चलाया होया सी तां ठंड ज्यादा है। चलो हाँ नहीं उदा है भी इत्थे ना पहाड़ी इलाका ठंडा इलाका मरी लागे ही है ना, तां करके आपां आ गए थल्ले अपने बैग बूग लैके। इत्थे भाई परमजीत दे रूम दे विच बूआ खोल दे। ओ खैर पुरानी गड्डी नवें टायर गिल वड़ैच ये समान समून मैं इत्थे रख दिए। पुरानी गड्डी नवें टायर गिल वड़ैच आ भाजी कंघी तुहाडे कोल मैं जिहड़ी मंग के लग्या सी। कंघी एक बर्तन वाले बंदे चार आ। हाँ जी भाजी रेडी ऐ पैसे होए चिट्टे होंगे इत्थे। हाँ क्योंकि उधर रोशनी पैंदी है इधरों हाँ तैयार आ जी पूरे चिट्टे कुर्ते पजामे पा के ला पूरे। अज तो जिवें कंपेन ते चले इलैक्शन दे ना बादल साहब की पार्टी के बंदे लग रहा है। ये नहीं कहना गाल कड्ढनी है। चलो चलो खलारा पाया तुसीं भैड़ी जनानी वांगू पाई कुंज लो इनू कर दियां कट्टा हौली हौली। चलो हाँ नाश्ता पानी इत्थे ही उन्होंने कहा कि हाँ रूम च अच्छा डाइनिंग हाल के। चलो वधिया मैं भी पग पुग बन लवां है केड़ा पता नहीं की लग गया। शीशे ही देखिए शीशे विच हाँ भाजी कहना कुछ लग गया। हाँ हाँ आहो अपने तो रोजे भाजी होरां दा ही आ नाश्ता आहो के। चलो परफ्यूम लियाओ भाई है ये केड़ा आ बाहर दा ही आ दसो यार केड़ा आ मैनूं नहीं पता। आहो 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 चलो ठीक आ। चलो हुण भाई हुणां नूं कराउने आ नाश्ता ते साडे इत्थे भाई हुणां दे रूम दे लागे ही रिसैप्शन दे कोल। लो भाई नाश्ते दे विच भाई तुहानूं की आया बल्ले आंडा हाफ फ्राई
ਤੇ ਆ ਫੁੱਲ ਫਰਾਈ ਆਮਲੇਟ ਜੀ। ਆਮਲੇਟ ਕੀਮਾ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਚਿਕਨ ਕੀਮਾ ਤੇ ਤੇ ਟੋਸਟ ਟੋਸਟ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਪਰੌਂਠੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਆ ਪੱਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਤੇਜ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਯਕਦਮ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਜ ਭਾਜੀ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਇੱਧਰ ਬੱਬੂ ਭਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫੇਰ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੋਟਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬੁਰਜ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜੁਲ ਜ਼ਕੀ। ਸਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬੁਰਜੁਲ ਜ਼ਕੀ ਆ। ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਡ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਲੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਿਆ ਬੈਗ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਬਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਂਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ। ਗਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਧਿਆਨੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਨਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕਰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਜੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਨੀਚੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਭਾਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਤ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਸਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਸਜਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਓਏ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਆਏ ਮਿੱਕੀ ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਆਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿੱਕੀ। ਆਹੋ ਮਿੱਕੀ ਤੱਕਨੇ ਪਿਓ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆਏ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੱਟ ਵੀ ਆ। ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਖਾਲਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਲਾਓ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂ
ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਲਦੀ ਚੱਲੀਏ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲ ਭਾਜੀ ਲਿਓ ਖਾਣ ਭਾਈ। ਆ ਜੀ ਇਜ਼ੀ ਚੜ ਜੀ। ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜन्नत नुमा ਨਜ਼ਾਰਾ। ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਪਹਾੜ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲਾ ਸੇਂਦਾ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਿਆ? ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤੰਦਰ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਥੱਲੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਦੇਖਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਜਮ ਇੱਧਰ ਫੋਟੋਆਂ ਫਾਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ। ਸੈਲਫੀ ਹੈ ਸੈਲਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ। ਕਿ ਚਲੋ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਆ ਜਾ ਇਧਰੋਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਚਿੱਟੀ ਆਉਣੀ, ਇਧਰ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜੂ ਇਧਰੋਂ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਧਰੋਂ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਆਰਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਕਲਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਰਤ ਬਣਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਿੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਛੱਤ 'ਚ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਊਂ ਹੀ ਆ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਬਲਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਗਲੋਬ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਘੈਂਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤਲਾਬ ਆ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਚਲੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ। ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਔਰਲੇ ਛੋਟੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪਿੱਲਰ। ਨਾ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਲ ਸਲਾਮ। ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤਾ? ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ? ਬੁਖਾੜੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹਾਲੇ? ਅੱਛਾ ਚਲ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹਸਾਰ ਫਤਿਆਬਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਚਾਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆ ਚੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਨ ਉੱਪਰ ਬਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਖ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ। ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਿੱਲਰ ਆ ਯਾਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਪਿੱਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਅਰਬੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰਬੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਡਿੱਗਦੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਹੋ ਵੀ ਐਡਾ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਦੇਖ कैसे शाहकार बनाते। अच्छा गिल तालाब बहुत है इधर भी उधर भी 5-7 बना रखे हैं खूबसूरती वास्ते। खूबसूरती वाला वजू भी मेरा ख्याल इधर करते लोग वजू खाना साइड ते थल्ले जिथों ਆਪਾਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਪਾਰਕ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ।
ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਉਣ ਉੱਥੇ ਹਨਾ। ਮਸਜਿਦ ਕੀ ਛੱਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ लागे करके इंतबा मस्जिद की छत गार्डर पर चढ़ना सख्त मना खिलाफ वर्जी करने वाले को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। सीढ़ी वो काम कुम करदा होना जोरी होने वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਦਾਫੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਐਕਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਸ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਅੱਖਰ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਬਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਿਰਫ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਿਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਧਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਰ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੱਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਉਹ ਧਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਖਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਹਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਸਾਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਟ ਇੱਥੋਂ ਹੜੱਪਾ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੱਭੀਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਰਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਬਈਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 500 ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀ ਕੋਈ 100 ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਈ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਤੋਂ ਯਾਰ ਐਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਚ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 100 ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਣ ਲਵਾਂ ਯਾਰ 5000 ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ 100 ਦੇ 5 ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ 5 6 7 8 9 10 ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਪੀਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਓਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੈ ਆਓ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇੱਧਰ ਤੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ
ओके जी ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਐਵੇਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਹ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਚਲ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਆਇਆ ਓਕੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੇਬੀਰ ਦਰਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਸਭ ਜਗ ਉੱਚਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਤੇ ਚਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਲ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਔਰ ਪੰਜੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਸਨ ਜਲ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਲ ਨਿਕਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਟਾਵਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫੈਦੀ ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਹ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਲ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛਟਾਂਗ ਪਹਾੜ ਦੀ ਥੱਲੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੰਜਾ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਇਓ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੱਤ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨਾ ਲੱਤ ਦੂਜੀ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਜਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ ਪੱਕਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਮੇਜ਼ ਠੀਕ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਈਏ ਆਈਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ, ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮਛਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗਿਆਨੀ ਭਾਜੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ? ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, हिंदुस्तान जब थी ना, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो ये उदो तो ये बंदे अपने ईट के पैसे दे के लिखवाते सन। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ तो ਆਪ ये काम बंद कर दिया है। ਬੰਦ ਕਰਤਾ। साड़ी कमेटी है, प्रबंध कमेटी ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। सारे बंद कर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੇ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਰਦੂ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ? हाँ उर्दू, हाँ उर्दू में लिखी है। हाँ जी, काफी जगह से गुरमुखी भी लिखी हुई है। हाँ गुरमुखी। उन्हें ये काम बंद कर दिया, ये काम सही नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि जो भी डोनेशन देता है, गुप्त दान देता है, वो प्रमाण होता है। हमारे बाबा गुरु नानक ने बोला एक आदमी ये हमारे हाँ हाँ, ये शो करने वास्ते इन्हें छोड़ दो। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੇਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਡਾ ਵੇਚ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਭਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਐਂਡ ਹੈ ਬਾਬੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾ ਸਾਂਭਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਪਤਨ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪੋਥੀ ਨਾ ਸਾਂਭਦਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਮ ਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ 1922 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਕੈਦ ਹੋਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 50,000 ਰੁਪਏ। ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਸਿੰਘ ਸੀ
ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੜੇ ਆ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਅਟਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਟਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਟੀਟੀ ਨੂੰ। ਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਸੌਰੀ ਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗਿਆਨੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸੌਰੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲੰਮੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਦ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਲਈ। ਜਦ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕ ਗਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਵਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਛੋਟਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ। ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਲਿਓ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन बारे लिखा, हसन अब्दाल पाकिस्तान रेलवे स्टेशन का इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तारीखी स्टेशन है जो इस्लामाबाद के शुमाल मगरब में तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस स्टेशन की तमीर 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेशन पहली बारी बनाया गया ਸੀ ਗੋਰੀ सरकार वालों। हसन अब्दाल मुगल दौरे हुकूमत में अफ़गानी इलाकों के साथ जंगी मार्कों का मरकज़ रहा। मतलब कि जो अफगाना नाल जंग लगती होंदी सी तां ये इलाका मरकज़ हुंदा सी ना फौजां दा, जिसका तज़किरा मुगल शहनशाह जहांगीर ने अपनी किताब तज़के जहांगीरी में भी किया। मुगल शहनशाह जहांगीर ने अपनी किताब दे विच भी इस इलाके का जिक्र किया। मज़कूरा किताब में हसन अब्दाल, जो कि एक बुज़ुर्ग बाबा हसन अब्दाल के नाम से मसूम है, एक बुज़ुर्ग सी बाबा हसन उहदे नाम तो इस इलाके का नाम है, मसूम है कि खूबसूरती जमालियात हुस्न शफाफ बहते चश्मों, मतलब कि इतने चश्मे बहिंदे आ, पहाड़ियाँ, बहुत सोहना इलाका। और दूजी वड्डी गल है कि बाबा नानक साहब का इत्थे गुरुद्वारा। हसन अब्दाल की अहमियत, एक अहम तरीन वजह इस इलाके का सिख धर्म के साथ वाबस्तगी है कि सिख धर्म के नाल इलाका जुड़ता है। थले लिखा होया केस गैर कटे बाल, कड़ा हाथ का कंगन, मतलब के केस, कड़ा, कंगा, कशहरा, किरपान, इन्हों के बारे बाकी चीज़ां लिखिया हुई ने। तो बाकी आप चलते हैं उधर, स्टेशन वेखते हैं, बहुत सोहना आया इसदा इन्फॉर्मेशन है। तो टिकट ऑफिस है, तो ये टाइम लिखे हुए ने ट्रेनां आउण दे, ठीक है। अटक का लिखा नौशहरा, पेशावर, कैंट, टैक्सला, रावलपिंडी, गुजर खान, जेलम, लाला मूसा, गुजरात, वजीराबाद, गुजरांवाला, लाहौर, रायविंड, उकाड़ा, साहिवाल, मियाँ चन्नू, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खां, सादकाबाद, मीरपुर,
ਰੋੜੀ, ਖੈਰਪੁਰ, ਮਹਿਰਾਬਪੁਰ, ਨਵਾਬਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਪੁਰ, हैदराबाद, कराची, खानेवाल, पूरे पाकिस्तान ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋੜਦਾ। ਇਧਰੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਬੋਰਡ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਨਕਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪਟੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੇਟੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਕਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੱਡਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲ ਪਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਬੋਰਡ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ, 12 ਉਹ ਗਿਣੇ ਤੇ 2 ਆ 14। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਰੁਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਖੰਭੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰੇ ਪਈ ਘੜੀਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। पाकिस्तान रेलवे बड़ी माड़ी हालत है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का बहुत सोहना, ट्रेन की बहुत माड़ी हालत है। क्यों भाजी ट्रेन की मैं बहुत माड़ी हालत है ना। हाँ बहुत माड़ी हालत है, पर यह शुक्र आ भी चल रहा, इधर रेलवे लाइन चल रही है। साडे तो उधर किते 8 दिन बाद ट्रेन आउंदी है। चलो जी ट्रेन लंघ गई है तो बाय बाय हो गया। तो हुण ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਓ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਲੇ ਜੁੱਲੇ ਪਏ। ਉਂਝ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁੱਜੇ ਲਾਹੌਰ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸੀ ਟੂਮਾਰੋ। ਚੰਗਾ ਬਾਬਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹਾ ਧੋ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।